Welcome my dear second PUC science students. Now we are going to discuss second PUC second model paper. In second model paper, I already completed first main, second main, third main. In part D, already completed up to 43 questions. Now we are going to start 44. Find the integral of 1 by root of x square minus a square with respect to x and hence evaluate integration of dx by root of x square plus 2x minus 3. ನಾವು ಒಟ್ಟು ಈ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸಲ್ಲಿ 6 ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇದೆ. 6 ಥಿಯರಮ್ಸು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 by root of x square plus a square ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನೇ ನಾವು put x is equal to a secant theta. x is equal to a secant theta. ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, x is equal to a secant theta. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಬೋದು, ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಟಿ ತೊಗೊಬೋದು ಅಥವಾ ವೈ ತೊಗೊಬೋದು, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ x by a is equal to secant coefficient ಇದೆಯಲ್ಲ, x by a is equal to secant theta. ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ secant inverse of x by a is equal to theta. Secant inverse of x by a is equal to theta. X is a function of theta, differentiate with respect to theta. dx by d theta is equal to a into what is the derivative of secant theta with respect to theta ಅಂದಾಗ secant theta into d tan theta. Now dx is equal to a secant theta into tan theta into d theta. Now integration of dx ಅಂದರೆ ಸಫುಟ್ ಮಾಡಿ a secant theta into tan theta into d theta. In the place of dx, a secant theta tan theta into d theta divided by root of x. x ಅಂದರೆ a secant theta, ಇಲ್ಲಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ theta minus a ಸ್ಕ್ವೇರ್. Now a secant theta into tan theta into d theta divided by ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ರೂಟಿಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಟ್, ಆವಾಗ a ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ theta minus 1. We know that trigonometric identity formulas 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. Tan square theta is equal to secant square theta minus 1. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ secant square theta minus 1 ಅಂದರೆ tan square theta. a get cancel, remaining secant theta into tan theta into d theta by root of secant square theta minus 1 is nothing but tan squared theta. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ secant theta into tan theta divided by tan theta into d theta. Tan theta get cancel, remaining secant theta. Integration of secant theta ಅಂದರೆ we know that what is the integration of secant theta? Log of secant theta plus tan theta plus c1. ನಾವು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಯಾಕೆ c1 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ secant theta ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. secant theta ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಮೊದಲೇ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. secant theta ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ, ಈಗ ತಾನೇ ಬರ್ದಿಲ್ವಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಡ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ
ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1 ಎಗೇನ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ C1. Now log of x by a plus root of a square into 1 a square x square minus a square by a square. ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೂಟಿಂದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಬರೀ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ C1. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಥರ ಇದು ಲಾಗ್ ಒಳಗಡೆ a/2 ಪ್ಲಸ್ b/2 ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. a/2 ಪ್ಲಸ್ b/2 ಅಂದರೆ 2/a+b ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ a/x ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ C1. ನಾವು log of x plus root of x square minus a square by a is in the form of log of m by n. log of m by n ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? log m minus log n. ಇದು m ಇದು n, ಅಲ್ಲಿಗೆ log m minus log n ಅಂದಾಗ log of x plus root of x square minus a square minus log a plus C1. Now log of x plus root of x square minus a square plus c, where c is equal to what? Minus log a plus C1. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by root of x square minus a square into dx is equal to log of x plus root of x square minus a square plus c. Therefore ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by root of x square minus a square into dx is equal to log of x plus root of a square x square minus a square plus c, where c is equal to minus log a plus C1. ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಮೈನಸ್ 3 ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರಮ್. ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಥರದ ಫಾರಮ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ I is equal to given dx by root of x square plus 2x minus 3. I is equal to dx by root of x square plus 2x can be written as 2 into 1 into x plus ಇದು 2ab ಫಾರ್ಮ್. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ 3 ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು I is equal to dx by root of ಇದು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ x ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಸ್ ದ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 4. ಅದನ್ನು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು. ನಾವು ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆವಾಗ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಸರ್? ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಎ ಅಂದರೆ 2. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಎ ಅಂದರೆ 2. ಸೊ ಫುಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ವೇರ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎ ಅಂದರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ C1. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ 6 ಥಿಯರಮ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 44 ಆಯಿತು. 45 ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್
ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮತ್ತು ಕಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಮತ್ತು ಎಲಿಪ್ಸು ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಓ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೈ ಓ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲಿಪ್ಸ್, ಎಗ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ನಾವು ಎ ಕಾಮ 0 ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಂತು ಟೋಟಲ್, ಇದು ಎ ಇದು ಎ, ಅದನ್ನು ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಮೈನರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ 2a, ಇದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಸು, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಡೇಟಾ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಮ 0, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, 0 ಕಾಮ ಬಿ ಫಿಗರು ಬರೀಬೇಕು. ನಾವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ನಾವು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಟೈಮ್ಸ್ 1 2 3 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರೀರಿ, y ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ 0 ಟು ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಮ 0 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟು 0 ಬರೀಬೇಕು, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟು ಎ ಬರೀಬೇಕು, y ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ y ನಿಮಗೆ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲಿಪ್ಸು? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ನಾವು y ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ y ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೇಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. We know that root of a into b is equal to root a into root b. ಇದು a ಅನ್ನು ಇದು b ಅನ್ನು ರೂಟ್ a ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ b ಬೈ a ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು ರೂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು a is equal to 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಟು a, y ಅಂದರೆ b ಬೈ a ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, b ಬೈ a ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಂದುಬಿಡಿ, root of a square minus x square into dx. Now area is equal to 4b by a. What is the integration of root of a square minus x square? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬೈ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು sin inverse of x by a from 0 to a. What is the integration of root of a square minus x square? ಅಂದರೆ x by 2 into root of a square minus x square plus a square by 2 into sin inverse of x by a is the integration of root of a square minus x square. ನೀನು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ತಿರ್ಗಾ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನೀನು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4b ಬೈ ಎ. ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4b ಬೈ ಎ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದು. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವೇರ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ ದಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಬೈ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್
ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ 0/2 ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 0 ಸ್ಕ್ವಯರ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ 2 ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 0 ಬೈ ಎ ಅಂದರೆ 0. ಈಗ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4b ಬೈ ಎ ಇಂಟು ನೋಡಿ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ 0 ಇಂಟು ದಿಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ 2 ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಎ 1 ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಆಯಿತು. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ ಪೈ ಬೈ 2 ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ ಪೈ ಬೈ 2. ಹೌ ಸರ್ ಸೈನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆರ್ ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸೈನ್ 90 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 90 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ನಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇದು 0/2 ಅಂದರೆ 0 ಇಂಟು ದಿಸ್ 0 ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ 0 ಇದು ಏನಾಯಿತು 0 ಟೋಟಲ್ ಇದು 0 ಆಯಿತು. ನಾವು ಎ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4b ಬೈ ಎ ಇಂಟು ಪೈ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪೈ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 2 4 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನಾವು ಎ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಪೈ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎ ಇದೆ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಎ ಹೋಯಿತು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎ ಬಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 45. Next 46. Solve the differential equation. Cos square x into dy over dx. Cos square x into dy over dx plus y is equal to tan x, where x less than pi by 2 greater than 0 is the condition. ನಿಮ್ಮ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ we know that which is the standard linear differential equation, that is dy over dx plus py is equal to q. Again ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ತರಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಓ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ ವೈ ಓವರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿ ವೈ ಓವರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ವೈ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, 1 ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ, 1 ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, 1 ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಡಿ ಓ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಪಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ. ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಪಿ ಕ್ಯೂ ತಪ್ಪಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್? ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ವೈ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ವೈ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರೆದಿರಬೇಕು ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇದು ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ನೋಡು, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ.
ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ y ಇಂಟು e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ tan x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. e ಪವರ್ tan x, ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ tan x ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಟೇಕ್ t ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tan x, dt ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tan xಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ನು ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, dt ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. e ಪವರ್ tan x ಅಂದರೆ t, ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಟಿ. ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತು ನೋಡಿ, e ಪವರ್ ಟಿ ಬರೆದೆ, ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಟಿ ಬರೆದೆ, ಇನ್ನು tan x ಉಳಿತು. tan x ಅಂದರೆ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ನಾವು ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋನ್ಷಿಯಲ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಟಿ ಬರ್ಕೊಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು y ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ tan x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ಫಸ್ಟು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಇ ಪವರ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಇ ಪವರ್ ಟಿ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟರು ಒಂದೇ ಇಂಟು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. ನಾವು y ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ tan x t ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಹಾಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. y ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ tan x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಟಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, ಇ ಪವರ್ ಟಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಟಿ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ y ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ tan x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ tan x ವೇರ್ ಎವರ್ ಟಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ tan x ಇಂಟು tan x ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ is the answer. y into e power tan x is equal to e power tan x into tan x minus 1 plus c. Okay, next 46 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 47 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ನು. ನಾನು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಿ. 5 ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು. 5 ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 47 ಡಿರೈವ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರಮ್. ನಾವು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. now plane A is a point passing through the plane, P is the arbitrary point which is passing through the plane. This is origin, position vector of the point A, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ A ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. position vector of the point P R ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. join AP. ನಾವು ಈ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು n ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Here plane is perpendicular to the n vector. Geometrical figure correct ಆಗಿರಬೇಕು. Now let P the arbitrary point whose position vector is OP. That is OP is equal to R xi cap plus yj cap plus zk cap. And A point A is given point. A is the given point which is passing through the plane whose position vector is OA. ಇದನ್ನು call it as A ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. That is x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap. And the plane is perpendicular to the vector n. The plane is perpendicular to the vector n. That is n vector is equal to, ಅದು n vector ಅನ್ನೋ ಬದಲು ನೀವೇನು ಬೇಕು x vector ಅಂತ ತಗೊಂತೀರ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀರಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎ ಬಿ ಸಿನೇ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. Now, from figure, the plane is perpendicular to n, then vector AP lies on plane, vector AB is perpendicular to vector n. Vector AP is perpendicular to vector n. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇನು. ದಿಸ್ ಈಸ್ n vector, the plane is perpendicular to n vector. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಪಿ perpendicular to n vector ಅಂದಾಗ ನಾವು we know that in the dot product of two vectors a dot b is equal to 0. That means what? Vector A is perpendicular to vector b. That means a dot b is equal to 0. Now because a dot b is equal to magnitude of a into magnitude of p into cos theta, when two vectors are mutually perpendicular to ಅಂದಾಗ ಥೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ 90 0, a dot b is equal to 0. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎ ಪಿ dot n vector is equal to 0. Vector AP is equal to OP minus OA. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿನೇ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, OP minus OA dot n vector is equal to 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ R minus A dot n vector is equal to 0 is the equation of the plane, is the equation of plane in vector form. ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ is the equation of plane in vector form ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎ ಅಂದ್ರೇನು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಂದಾಗ ಆರ್, ವೇರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಹೇಗೇನು ಬರೀತೀರ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಕೆ minus of a x1i plus y1j plus z1k dot n ಅಂದರೆ ಎ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುತ್ತದು. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಹೌ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಐ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಐ, ಐ ಕಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೈ ಐ ಜೆ ವೈ ಜೆ ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಜೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಬರೀ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಡಾಟ್ ಎ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಡಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್, ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್, ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಒನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುವು? ಎ ಬಿ ಸಿ. ನಾವು ಎ ಇಂಟು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ಡಾಟ್ ಐ ಒನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0 is the equation of plane in Cartesian form. ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ is the equation of plane in Cartesian form. ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 48 probability question. Two balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability that, more questions ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. Both balls are red, second one. First ball is black and second is red. Third one of them is black and other is red. Again probabilityನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನನ್ನು 3 times ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಓದಬೇಕು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಲೆಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್, that is red 8/18.
probability of drawing black ball, that is 10 by 18. 10 by 18. Next, find the probability that both balls are red. First one, probability both balls are red. Probability of both balls are red. Then 8 by 18 into 8 by 18. Alige there is no black balls. Now ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು. 2 4 8, 2 9 18, 2 4 8, 2 9 18, 4 into 4 16 by 9 into 9 81. Second one, find the probability that first ball is black, first ball is black and second is red. Second ball is red. That is 10 by 18 into second ball is red. Second ball is red. That is 8 by 18. 10 by 18 into 8 by 18. That is equal to 10 by 18 into 8 by 18. That is ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. 2 5 10, 2 9 18, 2 4 8, 2 9 18, 20 by 81. 20 by 81. Third one, one of them is black and other is red. Find the probability getting one is black and other is red. That is equal to probability of getting first ball is black. First ball is black. Second is red plus ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀ. getting first is red, second is black. That is equal to ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೇನೆ. ಇದರದ್ದು ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದಾಗ 10 by 18 ಇಂಟು ರೆಡ್ ಅಂದಾಗ 8 by 18 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಅಂದಾಗ 8 by 18 ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ 10 by 18. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ. 10 into 8 80 by 18 into 18 364 ಆ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ನಾವು 2 5s 2 9s 2 4 2 9 5 into 4 20 by 9 into 9 81. Again 2 4s 2 9s 2 5 2 9 20 by 81. Now denominator ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. 81 upon 20 plus 20 40. That is the probability of getting one is black and other is red. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇವೆರಡು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ರೆಡ್, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೆಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದಾಗ 10 by 18, ರೆಡ್ ಅಂದಾಗ 8 by 18, ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ ರೆಡ್ ಅಂದಾಗ 8 by 18, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದಾಗ 10 by 18. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ನಾನೀಗ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟರು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. 40 by 81 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಡಿ, ಅಥವಾ ಪಿ ಬೇಕು ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್
ಡಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎನಿ 6 ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇ, ಅದರಲ್ಲಿ 49 AB 50 AB. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 50 ABನಲ್ಲಿ LPP ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಪೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವುದೂ ಬಿಡೋಲ್ಲ, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ GH ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ನನಗೇನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತಲೂ ಅಂದ್ಕೊಳಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಪ್ಪ, ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. 1000 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಇರಲ್ಲ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಇರಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟ, ಇದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, 100% ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್. ನೀವು BEಗೆ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, BScಗೆ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಓದಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓದಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಓದಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು BEಗೆ ಹೋದಾಗ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಷ್ಟಪಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ GH ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.